राजस्थान के बांसवाड़ा में इस चर्च को मंदिर में बदला जा रहा है। ईसाई धर्म के क्रॉस की जगह भगवान की मूर्ति स्थापित होगी। दीवार पर भगवा रंग रंग रहे ये शख्स कुछ महीनों पहले तक चर्च के पादरी थे। इन्होंने पिछले साल हिंदू धर्म में वापसी की। अब 9 मार्च को ये चर्च भैरू जी के मंदिर में बदल जाएगा। राजस्थान में शायद अपनी तरह का ये पहला मामला होगा। इसे बांसवाड़ा जिले के गांगड़तलाई क्षेत्र का सोडला दूधा गांव है। इस गांव के 30 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। कल तक इस गिरजाघर में बाइबल रखी हुई थी। अब यहाँ पर भगवान श्री राम की तस्वीर रख दी गई है। गांव के गौतम गरासिया ने 30 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। 3 साल पहले अपनी जमीन पर चर्च बनाया और इसके पादरी बन गए थे। पहले ईसाई में थे, हम ईसाई में से 30 साल रहे। इसके बाद हमारा मन फिर वापस पलट गया। हमारा मन पलट गया एकदम कि हमारे ईसाई उसी मसीह की भक्ति नहीं करनी, हमारे बाप दादा वाले ये हिंदू धर्म करना है। मगर हमारा मन पलट गया। फिर गांव में इकट्ठे हुए, हमारे गांव ने निर्णय कर लिया कि भैरव जी की मूर्ति इस भवन में हम रख देंगे। जो किसी लोगों का दबाव वगैरह? किसी का दबाव नहीं है हमारे पास, किसी का दबाव नहीं है हमारे पास। तो पूजा अर्चना चालू कर दी मंदिर के अंदर? जी बिल्कुल कर दी। कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? जी हम भैरव जी की। और पहले पादरी थे क्या आप? पहले हम पादरी थे और अब भगवान श्री राम को? अब हम श्री राम को जय बोलेंगे, श्री राम को पूजेंगे, भैरव जी को पूजेंगे, हर देवता को हम पूजेंगे। आसपास में काफी गांव के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी यहाँ पर ईसाई बने हुए, क्या उनसे भी कोई संपर्क? सब इतने संपर्क है हमारे पास। इसको भी हम जो बाकी इसको तोड़ समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम और आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने ये घटनाटी हूँ राजस्थान बाउंसरा बोले गोटे जगह अच्छे, जिला अच्छे। से जगार हूँ ये घटनाटी घटी अच्छी। विगत बहुत वर्ष धरी एमितिका घटना प्रथम थर पर सामना को आसी। जो स्थान रे आमे देखा पाऊँ जे जने पालक बा जने पास्टर से ख्रीष्टियानिटी को परित्याग करिकी माने जीशु को छाड़ी देगी से कौन करिसंती वर्तमान से पूजारी हेबा पई जाउछंती। आ से जो चर्च टी आपण देखिले थंबनेल रे आ ए चर्च टी से निजे तैयारी करथिले। ए जगह मध्य तांग निजर जगह अटे। वर्तमान से निष्पत्ति नैचंती जे ए चर्च को कौन कराहबो ताको बदले देकी एक मंदिर तैयारी करा जीवो एवं से काम मध्य वर्तमान चालू रही। प्रथम थर पई राजस्थान रे एक चर्च मंदिर होगा जाऊँगी। भितर काम सब चली आ भितर जहाँ किसी भी ख्रीष्टियान रिलेटेड माने प्रभु जीशुख्रीष्ट संपर्कित जहाँ भी जिनिस भितर थिला से सब किसी बाहर कर दिया जाइए। पास्टर जनक निजे बाहर कर देइछन्ति। बाहर कर देकी सही स्थान रे भगवत गीता, हिंदू धर्मशास्त्र, तापरे भैरवर एक माने प्रतिमा से भितर स्थापन करा जाइए। क्रॉस को उठे देकी चर्च उपरे जो क्रॉस थिला ताको उठे देकी सेठी पताका लगा है। तापरे क्रूस चिन्ह को लिभे देकी सेठी ओम लिखा है। माने टोटाली संपूर्ण रूपे परिवर्तन होइछि। आपण जानिक आश्चर्य हेबे यही व्यक्ति जनक 30 वर्ष काल, वर्षे नहीं कि 2 वर्ष नुहे कि 3 वर्ष नुहे, 30 वर्ष काल पालकीय सेवा कार्य करिबा परे से निजे यही निष्पत्ति नहीं। आ से निजे मध्य कहउचंती मो द्वारा जेते लोक माने प्रभु जीशु को विश्वास करथिले मो से समस्त मध्य मु पुणी थरे हिंदू धर्म को मु नहीं आसीबी। वर्तमान मु निष्पत्ति नहीं मु कौन करी यही चर्च को एक मंदिर तैयारी करी आ ता भितरे भैरव और एक मूर्ति मु स्थापन करी। आ मु पास्टर थिली किंतु वर्तमान मु पूजारी। मु समस्त को पूजा करी, राम को पूजा करी, भैरव को पूजा करी, समस्त को पूजा करी। तो प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने राजस्थान यहाँ हूँ प्रथम घटना
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏକ ମନ୍ଦିର ହେବା ଯାଉଅଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ କାମଗୁଡ଼ିକ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଅନେକ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ, କେମିତି ହୋଇପାରେ, ଜଣେ ପାଳକ ଏମିତି କାମ କେମିତି କରିପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟ ଚାଲିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବା ନିମନ୍ତେ ବାକି ଅଛି। ଅନେକ ନିଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହୁଏତ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲାଣି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଫଳରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିକି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଆଗରୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାର ପାଷ୍ଟର ଜଣକ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବାପସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି। ଆଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ, ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ହିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବା? କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏଇଟା କୌଣସି ଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏକ ମନ୍ଦିର ହୋଇଗଲା, ପାଷ୍ଟର ପୂଜାରୀ ହୋଇଗଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବାଇବଲ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, କ୍ରସ୍ ବଦଳରେ ଭୈରବର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଘର ଉପରେ କ୍ରସ୍ ବଦଳରେ ପତାକା, ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ ଓମ୍ ଲେଖା ଏଇସବୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ୟାର ଉଲ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥାନ୍ତା, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ପୂଜାରୀ ଥାନ୍ତେ, ପୂଜାରୀରୁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଭିତରେ ଯେତେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତା ତାକୁ ବାହାର କରିକି ବାଇବେଲ ରଖା ହୁଅନ୍ତା, ପତାକା ଜାଗାରେ କ୍ରସ୍ ଲଗାଯାଆନ୍ତା। ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି ହଙ୍ଗାମା କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥାନ୍ତେ, ମଦ ପିଇକି ମାଡ଼ପିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିଥାନ୍ତେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସେମିତି ଶିଖାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ ଝଗଡ଼ା କର,
ତୁମେ ଯାଅ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କର ବାଇବେଲ ବିଲକୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବାପସି କଲେ। ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆଇନକୁ ଆମେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର V.R. ଆମ୍ବେଦକର, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସମ୍ମାନ କରୁ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।